एक सिंह आया, कहता बाबा जी पता लग गया है कि पठान जिहड़े आ 30,000 की फौज लैके आ रहे। तो जदों पता लग गया, बाबा गुरबख्श सिंह साहब जी ने आख्या सिंघो हुण समा आ गया है शहीदियां पाउण दा। खड़े हो गए श्री अकाल तख्त साहब दे उत्ते ते सीस दे उत्ते दमाला झूलदा है। फरला जिहड़ा आ वो हवा दे नाल झूलदा झूलदा पिया है। ते बाबा जी ने आख्या सिंघो कल दी सवेर चढ़ेगी ते मुगलों ने पठाना ने इत्थे आ जाना है। उही सिंह इत्थे रवे जिहड़ा शहीदी पाउण लई तैयार है। तो मैं बेनती करा सिंघो तुहाडा इतिहास है, इनू ध्यान दे नाल आपां सुणीए, क्योंकि ये किसी की अथकथनी नहीं, हालीवुड या बॉलीवुड नहीं। वो फिल्मां जिहड़ियां आ वो पैसिਆਂ नाल बनदियां, ये तुहाडे पुरखिਆਂ दे खून नाल बणीਆਂ। ये किसी होर दी साखी नहीं है, तुहाडी अपनी है। बाबा गुरबख्श सिंह साहब जी नूं चाह जागया जदों पता लगा ना कि पठान आ रहे ने। बाबा जी तैयार पर तैयार हो गए। उस रात सारे खालसे नूं तैयार पर तैयार कर दिता। अमृत वेले इशनान पान किया। बाबा गुरबख्श सिंह जी किवें तैयार हुंदे आ, ज्ञानी ज्ञान सिंह ने जिवें अपने पंथ प्रकाश विच लिखिया है, वो आपां प्यार सत्कार नाल सरवण करिए। मैं बेनती करा प्यारिओ, अपने इतिहासकारां नूं नकारो ना। ज्ञानी ज्ञान सिंह जी इतने विद्वान सन कि महाराजा रणजीत सिंह नूं सुखमनी साहब दा पाठ ज्ञानी ज्ञान सिंह सुणाउंदे हुंदे सी। आ जिहड़ा पंथ प्रकाश तुसीं देख रहे हो, 1 साल रिसर्च की, अपना घर छड्डिया, परिवार छड्डिया, 1 साल पूरे हिंदुस्तान दे विच तुर फिर के ते फिर ये ग्रंथ लिखिया। बाद एडे विद्वान सी ज्ञानी ज्ञान सिंह। सो आओ प्यारिओ, जिवें ज्ञानी ज्ञान सिंह जी लिखदे आ, अपने मन नूं श्री अमृतसर साहिब की धरती ते लै चलीए। अमृत वेला होया है, किवें बाबा गुरबख्श सिंह जी तैयार हुंदे आ, किवें पठाणा दीयां फौजां आउंदियां ने। आपां प्यार सत्कार नाल सरवण करिए। सारी संगत गज के आखो सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। शंकर छंद इशनान कर फिर केसरी पोशाक अंग बनाए। उस वेले बाबा जी ने इशनान किया। इशनान पान करके ते केसरी रंग का बाणा सजा लिया है। सुच तुंग सिर दस्तार फर्रेदार चार सजाए। हुण बाबा जी अपनी दस्तार सजा रहे आ। ते जदों दस्तार सजाउंदे सी ना, बाबा गुरबख्श सिंह जी चंडी दी वार दा पाठ करते सी। उच्चा उच्चा दमाला चलाए। उस दमाले दे उत्ते सोहना फरला झूलदा पिया है। ते मैं बेनती करा, जिहड़े साडे दमाले आ ना, ये तां कई वारी मस्ताने हो जाते हैं। तो ये मैं गल बेनती करा, पग टेढ़ी हो सकती है, दमाला टेढ़ा नहीं होंदा, कदे मस्ताना ही होंदा। दमाले मस्ताने हो सकते हैं। तो मैं बेनती करा, कहंदे जदों मैदाने जंग में जाते सी ना सिंह, उदों जिवें असीं मैं दमाला चलाया, इदां नहीं सी चलाउंदे। कपड़े नूं ना नूड़ के ऐन गोल बना के, जिवें एक रस्सी हुंदी है ना, पहलां इस तरह सजा लेना, फिर उत्तों रस्सी वांगू पेच देने भी हिले ना। ये गल्लां सानू क्योंकि पता ही नहीं, असीं सुनिया नहीं कदे, क्योंकि इतिहास की कथा नहीं सुनते, इन्हां गल्लां दा पता नहीं लगता। ज्ञानी ज्ञान सिंह लिखदे आ भी कपड़े नूं नूड़ के रस्सियां वांगू बना के ते ऐन चंगी तरह दमाला चला लिया भी कोई भी फट लगे, जख्म लगे, दमाला सिर तो लथे ना। तैयार पर तैयार होए ने बाबा गुरबख्श सिंह जी। चक्कर तोड़े करद खंडे बहुत चलाए फेर। अपने दमाले दे विच फिर तोड़ा सजा लिया ते उस तोड़े दे विच खंडे सजा लए, चक्कर सजा लए। बाबा दीप सिंह साहब जी दे दमाले दे विच 10-15 चक्कर लगदे हुंदे सी। अज जे सिंह एक सजा लवे ना ते मेरे वीर अपने विच ही हुंदे ने, कहंदे आ कि तू चक्की फिरदा है। उन्हां नूं ये नहीं पता आ जिहड़े चक्की फिरदे ने इहदे करके आ गुरुद्वारे बने होए। ये जिहड़े चक्कर से ना जदों ये चलदे सी ते मुगलां दे सिर लै जांदे सी। एक गोरे ने लिखिया, मैनूं याद है, गोरे ने जदों देखिया ना अकालियां नूं चक्कर चलाउंदे ते वो कहंदा जदों इन्हां दे हत्थों चक्कर चलदा है ते इंज लगदा भी इन्हां दे हत्थां दे विच मौत नचदी पई। चक्कर इस तरह निहंग सिंह चलाउंदे हुंदे सी ऐं करके, ते जदों छड्डदे सी सिर लै जांदा सीगा अगले दा। चक्कर अपने दमाले ते चला के विच खंडे सजा लए, किरपानां सजा लईआं। बाबा जी तैयार पर तैयार हो गए हन। बहुत जन जड़ाऊ नसै गलगी सीस दुल्हो केर। ज्ञानी ज्ञान सिंह जी कहते इवें लगदा आ जिवें दूल्हे दे सिर ते कलगी झूलदी होवे।
ਮਾਹੇ ਸੁਨਾਹੇ ਸਜ ਦਿੜ ਕਮਰ ਪੇਟੀ ਠਾਨ। ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਜੋ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਸੰਜੋ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਟੀ ਸਜਾ ਲਈ ਹੈ ਚਮੜੇ ਦੀ। ਕਰ ਬੰਧਨਾ ਦੋ ਖੜਗ ਪਹਿਰੇ ਲੋਹ ਢਾਲ ਮਹਾਨ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇਗਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਜਿਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਮੰ ਨਮਸਕਾਰ ਤਾਮੰ, ਜਿਤੇ ਅਸ਼ਤਰ ਭਯੰ ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ। ਇਹ ਸੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੂਵੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਨਾ ਮੂਵੀ ਵਾਂਗੂ, ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੀਨ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਰਪਾਨ ਚੱਕੀ, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈ, ਦੂਜੀ ਚੱਕੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਤਰੇ 'ਚ ਸਾਈ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਭਲੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਂ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਵਾਨੋ? ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਸ਼ਸਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਦਿਸੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਾਤਰੇ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਦੇਖੀ, ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਚਮਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇਗ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇਗ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦੋ ਤੇਗਾਂ ਸਜਾ ਲਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢਾਲਾ ਸਜਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਸਤੌਲ ਜਮਤਰ ਔਤ ਮੰਚੇ ਪੇਸ਼ ਕਬਜ਼ ਅਪਾਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਤਰੇ 'ਚ ਪਿਸਤੌਲ ਸਜਾ ਲਿਆ, ਕਟਾਰਾਂ ਸਜਾ ਲਈਆਂ, ਤਮੰਚੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਲੈ, ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਬਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਪਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਹੀ ਸਜਾ ਲੈ। ਕਮਰ ਕਸਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਬੰਦ ਸਭ ਹੀ ਕਮਰ ਸੋ ਪੁਨ ਔਰ ਪੱਥਾ ਭਾਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕਸੇ ਸਜਾ ਲਏ। ਪੇਸ਼ ਕਬਜ਼ ਵੀ ਪਾਏ ਆ, ਕਟਾਰਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਆ, ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਪਾਏ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਸ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਰ ਸੰਗ ਸਿੱਕੇ ਔਰ ਦਾਰੂ ਕਮਰ ਕਮਰ ਲਗਾਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿੱਕੇ ਬਰੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਔਰ ਚਲਾਵਨੇ ਹਿੱਤ ਕੰਧ 10-10 ਪਾਏ। ਹਾਂ, ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ 10 ਚੱਕਰ ਪਾ ਲਏ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ 10 ਚੱਕਰ ਪਾ ਲਏ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗਲੇ 'ਚ ਵੀ ਚੱਕਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਗਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਆ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਗਲੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਲਏ, ਬਾਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਚੱਕਰ ਸਜਾ ਲਏ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਲੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕਰ ਚਲਾ ਲਏ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਧਰ ਰਾਮ ਜੰਗਾ ਏਕ ਕੰਧੇ ਦੁਤੀ ਧਨਖ ਵਿਸਾਲ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਰਾਮ ਜੰਗਾ ਚੱਕਿਆ। ਰਾਮ ਜੰਗਾ ਪੁਰਾਣੀ ਬੰਦੂਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮ ਜੰਗਾ ਚੱਕਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਜੰਗਾ ਸਜਾ ਲਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਮਾਨ ਸਜਾ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਫਾ ਜੰਗ ਸੁਹਦੀ ਡੰਡਾ ਕਸੇ ਯਹ ਕਟ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਰਾਮ ਜੰਗਾ ਵੀ ਸਜਾਇਆ, ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਵੀ ਸਜਾਈਆਂ, ਪੇਸ਼ ਕਬਜ਼ ਵੀ ਸਜਾਏ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗਾਤਰੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਟੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਫਾ ਜੰਗ ਚੱਕਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕਸੇ ਸਜਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਲੋਤਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਲੋਤਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕਸੇ ਸਜਾ ਲਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਗੜਿਆ ਤਿਗੜਿਆ ਹੱਥ ਆਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਲੋਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। 10 ਸ਼ੇਰ ਪੱਕੇ ਕੀ ਗਹੀ ਖਰ ਸਾਂਗ ਲੋਹੇ ਕੇਰ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਰਸ਼ਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂਗ। ਸਾਂਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਜ ਲੰਮੀ ਆ ਨਾ, ਇਦੋਂ ਅੱਧ ਕਰ ਲਓ, ਉਨੀ ਲੰਮੀ ਸਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 10 ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸਾਂਗ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਕਰ ਕੰਕਣੇ ਔ ਸਿਮਰਨੇ ਗਰ ਲੋਹ ਮਾਲਾ ਫੇਰ। ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਲੋ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਹਿਨ ਲਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਮਰਨੇ ਭਰ ਲਏ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਇਸ ਭਾਂਤ ਆਯੁਧ ਸਾਜ ਕੈ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗੇ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਫਰਲਾ ਝੂਲਦਾ ਪਿਆ ਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਦੂਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਹੈ, ਕਮਰ ਕਸਾ ਸਜਿਆ ਤਜਿਆ ਪਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਿਸ਼ਕਾਂ ਪੈ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਜੋਗ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇੰਨੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹਨ। ਹੋਏ ਖੜੇ ਸਨਮੁਖ ਤਖਤ ਕੇ ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਊਚ ਅਲਾਏ। ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਉੱਚੀ ਜਣੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸੀ, ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਲਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਖੈਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕਾਂ ਮੇਰੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਗੱਜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈ ਹੈ। ਘਰ 5 ਥਾਲ ਕੜਾਹ ਕੇ ਕਿਛ ਭੇਟ ਔਰ ਚੜਾਏ। 5 ਥਾਲ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਹ ਸੋਧ ਕੈ ਅਰਦਾਸ ਸਿੰਘਨ ਛਕੇ ਤਬ ਵਰਤਾਏ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਹਰਾ ਸੁੱਚ ਤਖਤ ਤਰਫੋਂ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲਿਆਏ। ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਨਾ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ, ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਖੜਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਮਾਲੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਮਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਜਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੇ ਸੋ ਦਇਓ ਸੀਸ ਝੁਲਾਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਰ ਸੋਹੇ ਗਾਨਾ ਸੀਸ ਸਹਿਰਾ ਧਰੀ ਕੰਧੇ ਤੇਗ। ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗਾਨੇ, ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਹਰਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਗਾਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਗ ਸਜਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਲਿਓ ਸਿੰਘ ਬਹੁ ਭੇਟ ਲੈ ਦਰਬਾਰ ਪੂਜਨ ਬੇਗ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭੇਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਮ ਜੰਨ ਚੜ੍ਹਤੀ ਲਾਗ ਬੰਡਤ ਦਇਓ ਤਇਓ ਸਿੰਘ ਦਾਨ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜੰਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਲਾਗੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਪਈਏ ਫੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੁੱਲੀ ਮਾਇਆ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੌਤ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹੁਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੰਜੇ ਚੜ੍ਹੇ ਆ, ਮੌਤ ਦੀ ਜੰਜੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਨਾ ਆ। ਮਾਇਆ ਵੰਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤਹ ਸਿੰਘ ਮੇਲੀ ਦੇਵਹੀ ਸਲਾਮੀਆਂ ਮੁੱਢ ਠਾਨ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਮਾਇਆ ਵੰਡਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਵਾਰ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਜੀ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ, ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਭਈ ਭੀੜਾ ਸਿੰਘ ਗਿਰਦੇ ਸਿੰਘਨ ਕੀ ਤਬ ਆਏ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭੀੜ ਪੈ ਗਈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ। ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵੇ ਘੋੜੀਆਂ ਕੇ ਭਾਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਘੋੜੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਦੇਹ ਘੋੜੀ ਜੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗਾਰੇ, ਦੇਹ ਘੋੜੀ ਜੀ ਜਿਤਾਰ ਪਾਇਆ ਰਾਮ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗਾ ਰਹੇ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਭ ਮੱਧ ਜਾਵਤ ਬਣੀ ਸੋਭਾ ਐਸ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਰ ਸੰਗ ਲੈ ਜਨ ਚਲਿਓ ਇੰਦਰ ਸੱਚੀ ਬਿਆਹਨ ਜੈਸ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਵਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਦੇ ਹੋਣ
ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸਚੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ, ਇਵੇਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮ ਜੰਡ ਕੇ ਤਬ ਪੂਜਿਓ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਝੰਡਾ ਜਾਏ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੰਡਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਆਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੂਹੜਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ। ਤੈਂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਾਤ ਕੇ ਆਖੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਦੀਜੈ, ਸੀਸ ਵੱਢੇ ਕਰ ਬੈਸਣ ਦੀਜੈ, ਬਿਨ ਸਿਰ ਸੇਵ ਕਰੀਜੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੂਹੜਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੂਰੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ, ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ? ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਸਿੱਖਾ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਦੋਂ ਆਈਦਾ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੂਰੋਂ ਦਿਸਦਾ ਝੂਲਦਾ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਾਏ ਕਰ ਦਰਬਾਰ ਮੈਂ ਸਰਬੰਸ ਭੇਟ ਚੜਾਏ। ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਸਰਬੰਸ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ। ਸਰਬੰਸ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਕੱਢ ਲਈ। ਜੋ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਸੀ ਸਭ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮਰਨੇ ਤੇ ਕਿਆ ਡਰਪਣਾ ਜਬ ਹਾਥ ਸੰਧੌਰਾ ਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਾਣਾ ਸਭ ਹੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਚਲਤੀ ਬਾਰ ਨਾ ਕਛ ਮਿਲਿਓ, ਲਈ ਲੰਗੋਟੀ ਤੋੜ, ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਜੋੜ ਕੇ ਜੋੜੈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਤੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਾ, ਆ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਦਾ ਜੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਕਹਿਣਾ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਭਾਈਏ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੱਢ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਧਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤ ਥਾਲ ਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕੇ ਬਹੁ ਸੁਮਨ ਬਰਖਾ ਕੀਨ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ 7 ਥਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰਵਾਏ ਕੈ ਅਰਦਾਸ ਪੁਨ ਵਰਤਾਏ ਕੁਣਕਾ ਦੀਨ। ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦੇ ਹੋਇਆਂ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈਏ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਕਰ ਬੰਦਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਊਚ ਉਚਾਰ। ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਜਣੀ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈ ਹੈ। ਪੁੱਲ ਜਾਏ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀਆਂ ਅਚ ਸੁਦਾ ਮਨ ਮੁਦ ਧਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਦਖਨਾ ਕਰ ਬੰਦਨਾ ਫਿਰ ਮੰਦ ਮੰਦ ਹੈ ਚਾਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁਖ ਚੜਿਓ ਨੂਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ, ਸਿੰਘ ਆਇਓ ਤਖਤ ਅਕਾਲ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਲਕਾ ਪਿਆ ਮਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਚਮਕਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿਤ ਸੇ ਅਸਥਿਰ ਜਗ ਰਹਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾਏ
तिथे ओ सुरखरू उसके मोह डिठै सब पापी थले। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी कहती है नाम अभ्यासी सिख वो जी भर के किसी वक्त तक लै वो सिख जिहड़ा आ एक पापी बंदे नूं संत बना सकदा। इस सिख दे विच ताकत है। ये धन गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी कह रही है उसके मोह डिठै जिसने नाम नूं जपिया ਉਹਦੇ चेहरे वाल देखदे होया कि पापी भी पवित्र हो जाते हैं। आओ प्यारिओ इतनियां बेनतियां प्रवान करनी। अजे बाबा जी ने शहीद होना आ अज समा क्योंकि पहला घंटा मैनू कहा सी फिर समा जिहड़ा आ वो थोड़ा घटाया गया तो इस करके जिन्ना प्रसंग तैयार सी वो आप जी नूं नहीं मैं सरवण करा सकिया। कल दे दीवान दे विच बाबा जी की जिवें शहीदी हुंदी है हालांकि महापुरुषों की बरसी भी आपां मनानी है नाल दी नाल। कल नूं मैं बाबा जी के जीवन बारे संत बाबा कन्हैया सिंह जी संत बाबा सेवा सिंह जी तिन्हां दे जीवन बारे भी बेनती करांगा ते नाल नाल जिहड़ा अज प्रसंग आपां शुरू कीता क्योंकि हुण शहीदी गाने बन्ने होए आ बाबा जी तैयार बर तैयार ने ते हुण शहीदी भी आपां पा ही लईए बाबा जी नाल जाके वेख ही लईए भी की नज़ारा आ। जदों 30,000 ने 30 बंदियां दा मुकाबला कीता ते उस वेले बाबा जी दा चेहरा किवें दग दग करदा सी वो असीं कल दे दीवान दे विच ये प्रसंग पूरा करांगे। आओ प्यारिओ गुरु के ढाडी साहिबान वो दरबार दे विच हाज़र आ। ढाडी सिंघां पासों आपां वारां सरवण करनियां ने। आओ इतनियां क बेनतियां प्रवान करनियां अखीरलियां पंक्तियां पढ़ के ते फिर आपां समाप्ति का शब्द पढ़दे हां भुल्लां ना चितारनियां। ते मेरी एक बेनती आ तुहानूं जिन्हां ने अज कथा सुनी है ना कल नूं इस कथा का भोग पैना है तो तुसीं सारे ने आउणा जरूर क्योंकि अज गल छिड़ पई है। हुण कल दे दीवान विच हाज़र होके ते देखियो बाबा गुरबख्श सिंह जी का चेहरा किवें चमका पिया मारदा किवें बाबा जी का चोला जिहड़ा केसरी है लालो लाल हो जाता खून दे नाल किवें एक आशिक जिहड़ा आ वो अपने प्रेमी तो अपनी जान वारदा आ वो आपां प्यार सत्कार दे नाल शरधा दे नाल सरवण करना। आओ अखीरलियां पंक्तियां पढ़ के समाप्ति करदे हां जी।